गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप 7th क्लास का 11th चैप्टर पढ़न लगे साइंस का, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। 10th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स मैं ग्रुप च ऑलरेडी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कर चुके हाँ। उन्होंने फेयर कॉपी से तुम नोट डाउन करना है, राइट, एंड दैन मैं उन्होंने चैक करूँगा। अज दे अज ट्राई करियो कि सारे जने मैनू 10th क्लास के जोड़े क्वेश्चन आंसर्स ने फेयर कॉपी से लिख के मैनू पिक्चर्स वो वट्सएप के उत्ते सेंड कर दियो, ठीक है। सो अज आप स्टार्ट करते हैं अपना 11th चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब की होंदा है इन जनरल जो आप गल करिए, किसी भी एक चीज़ नू एक जगह तो दूसरी जगह ते पहुँचाना, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोर्टेशन, है ना। प्लांट्स से एनिमल्स से किस किस चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन हो सकती है, किहड़ियां चीज़ां एक पार्ट ऑफ बॉडी तो दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी तक मूव कर सकदियां ने, उन्होंने बारे आप पढ़ांगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लड हो गया, सब तो पहले तो आप ब्लड की ही गल करनी है, बट बाद चों कुछ होर चीज़ों की भी आप गल करांगे जिन्हों की ट्रांसपोर्टेशन अपनी बॉडी च होंदी है, ठीक है। सो सब तो पहला बिकॉज आप ब्लड की गल करनी है, सो ब्लड के रिगार्डिंग जो सिस्टम अपने लेट्स से बॉडी के होंदा, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बिकॉज ब्लड अपनी बॉडी च की करता है, सर्कुलेट करता है। सर्कुलेट का मतलब यही होंदा घूमना, ठीक है, हर अलग 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 पार्ट तक पहुँचना, दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलेट करना। सो ब्लड किमें सर्कुलेट करता है, ब्लड के की चीज़ां प्रेजेंट होंदियां ने, इन्हां चीज़ों के बारे आप हुण इत्थे पढ़ना है, ठीक है। चलो, सो स्टार्टिंग विद द ब्लड। देखो, जे आप किसी भी चीज़ बारे लेट से डीपली अंडरस्टैंड करना है तो आपको पहला ये पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर चीज़ के विच फरदर किहड़ियां चीज़ां प्रेजेंट होंदियां ने। सो सब तो पहला आप यही देखन लगे हैं कि ब्लड जिहड़ा इत्थे लिखिया ना, ये विच फरदर किहड़ियां चीज़ां प्रेजेंट ने। जनरली आप ब्लड होंदा की है, सारे ने ऑबजर्व किया होंदा है। फॉर एग्जाम्पल इन्हें लिखा कि जो अपने कट लग जाता है, आप ऑबजर्व किया होंदा है कि हाँ ब्लड फ्लो आउट करन लग जाता है, लेकिन ब्लड के विच एग्जैक्टली की चीज़ां प्रेजेंट ने उन्होंने बारे आप जनरली सोचते नहीं है, राइट। हम देखते हैं आप कि एग्जैक्टली ब्लड के किहड़ियां चीज़ां प्रेजेंट ने। ब्लड के एक्चुअली काफ़ी सारे डिफरेंट सैल्स प्रेजेंट होंदे ने, ओके। किहड़े सैल्स मेजर तौर पर प्रेजेंट होंदे ने ब्लड के? फर्स्टली तो आप गल करांगे इत्थे रैड ब्लड सैल्स की, ठीक है। ब्लड के रैड ब्लड सैल्स जिन्होंने शॉर्ट से RBC कहा जाता है, ये प्रेजेंट होंदे ने, जिन्हां दे विच की हुंदा है एक रैड कलर का पिगमेंट हुंदा विच इज़ कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये करके जिहड़ा अपना खून है वह कलर किदां दा हुंदा, रैड, ठीक है। बिकॉज हीमोग्लोबिन जिहदा कलर लाल है, ये करके अपने खून का रंग भी किदां दा हुंदा लाल। लेट्स इमेजिन जे हीमोग्लोबिन का कलर कुछ होर हुंदा, दैन जो अपना ब्लड है वह कलर भी कुछ होर हो सकता सी, है ना। सो ये पता होना चाहिए अपने ब्लड के रैड ब्लड सैल्स प्रेजेंट ने, उन्होंने फरदर की चीज़ प्रेजेंट होंदी है हीमोग्लोबिन जिहदा कलर रैड है, जिदे करके अपने ब्लड का कलर भी किदां दा हुंदा, रैड हुंदा। अच्छा, इसका काम की हुंदा हीमोग्लोबिन का, इनू देखते हैं हम। जिहड़ा हीमोग्लोबिन है, इट बाइंड्स विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के नाल बहुत ईजिली ना जुड़ जाता है। तो उस तो बाद देखो जिमें अपनी बॉडी के ब्लड मूव करूगा, नाल दी नाल हीमोग्लोबिन भी मूव करूगा, बिकॉज ब्लड के ही प्रेजेंट है ना। एंड जिमें 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 ऑक्सीजन मूव करूगा, नाल नाल जिहड़ी नहीं ऑक्सीजन अपने नाल बाइंड की हुई है, बाइंड मतलब जोड़ी हुई है, वो भी अपनी बॉडी च कल्ले कल्ले सैल तक मूव करूगी, पहुँचूगी, समझ रहे हो। बिकॉज आप गल की सी रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से कि अपने बॉडी की जो आप गल करिए, हर एक सैल नू ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, हर एक सैल नू सैलूलर रेस्पिरेशन आप पढ़िया सी, ठीक है। सो इस करके हर बॉडी तक ऑक्सीजन पहुँचानी किमें है, वो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, गॉट इट। विदाउट हीमोग्लोबिन जो बॉडी च हीमोग्लोबिन ना होंदा, दो चीज़ां होनियां सी, एक तो चलो ब्लड का कलर जिवें आप कहने कि रैड नहीं होना सीगा, बट वो तो सैकेंडरी चीज़ है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जिहड़े सैल्स ने उन्हां तक ऑक्सीजन प्रॉपरली एफिशिएंटली नहीं पहुँचनी सीगी, ठीक है। एंड वो बहुत डेंजरस चीज़ है ना, जो हर सैल तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचूगी, दैट मीनस रेस्पिरेशन रुकगी, एंड जो रेस्पिरेशन रुकगी आप सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ओके। दैन ये तो इलावा जोड़े सैकेंड सैल्स प्रेजेंट ने अपने ब्लड के, दे आर कॉल्ड वाइट ब्लड सैल्स, जिन्होंने आप शॉर्ट से की कहते हैं WBC। पहला लैटर चुका है शॉर्ट फॉर्म, है ना। वाइट का W, ब्लड का B, सैल्स का C। सो WBC मीनस वाइट ब्लड सैल्स, ओके। सिमिलरली रेड ब्लड सैल्स है ना, RBC। हुण वाइट ब्लड सैल्स का काम की है? वाइट ब्लड सैल्स का काम है टू फाइट अगेंस्ट द जर्म्स दैट एंटर आवर बॉडी। जे अपनी बॉडी के कोई वायरस हो गया या बैक्टीरिया हो गया, कोई भी एक्सटर्नल कोई पैथोजनस एंटर करते हैं, उन्हों के खिलाफ किद्दां फाइट करना है, वो इन्हों का काम है, ठीक है। कोई भी जो अपने डिजीज़ कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी च एंटर करते हैं ना, तो अपनी बॉडी का नैचुरल एक एक्शन होंदा कि उन्होंने फाइट करना, वो ये काम करते हैं, ओके।
ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਨਰਲੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਫਾਈਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗੇਨ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਹੋਊਗਾ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੋਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 2 ਸੈਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ। ਜਿਹੜੇ ਥਰਡ ਸੈਲਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ ਪਲੇਟਲੇਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਤੇ ਬਲੇਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਕੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਉੱਥੋਂ, ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਡਾਰਕ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ, ਰਾਈਟ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਟ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਡਾਰਕ ਜਿਹੇ ਕਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੌਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਰਮਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਟਲੇਟਸ। ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦਾ ਲਿਟਰਲੀ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਚਾਕੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਲੇਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਜੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਲੌਟ ਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ, ਜੇ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਬਲੱਡ ਨੇ ਵਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੈਲਸ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਕਿਉਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮ ਸੈਲਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ 4 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। 3 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਲਸ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, RBC, WBC ਐਂਡ ਪਲੇਟਲੇਟਸ। ਐਂਡ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਬਲੱਡ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਲਾਜ਼ਮਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ, ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਐਂਡ ਪਲੇਟਲੇਟਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈੱਲ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਫਕੋਰਸ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਸਵਿਮਰ ਹੈ, ਜੇ ਨਦੀ ਇੱਕਦਮ ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਕਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੈਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਈਟ, ਜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿਕੁਇਡ ਪਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰੂਗੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਊਗਾ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਲਿਕੁਇਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ। ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬਹੁਤ ਥਿਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਆਊਗਾ, ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਊਗੀ। ਗੋਟ ਇਟ। ਦੈਨ ਅਵਰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ। ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼, ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟੂਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ ਤੋਂ ਟੂਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਸ, ਹੈ ਨਾ। ਪਾਈਪਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚ ਆਰ ਕਾਲਡ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਅਵਰ ਬੋਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਬਲੱਡ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੇਨਸ। ਓਕੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2 ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਚ ਬਲੱਡ। ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਹੇਲ ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਹੇਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਜਦੋਂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਨਾਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਾਈਂਡਡ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਕੱਲੇ ਸੈੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਇਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੱਲੇ ਸੈੱਲ 'ਚ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਸੈੱਲਸ 'ਚ, ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, CO2 ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਗੋਟ ਇਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CO2 ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। CO2 ਰਿਚ ਨਾਟ ਬਲੱਡ ਨੂੰ, ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, CO2 ਰਿਚ ਬਲੱਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੀ CO2 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਕੱਲੇ ਸੈੱਲ 'ਚ, ਓਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਚੱਲ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੋਡੀ 'ਚ ਦੋ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਰਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੇਨਸ, ਗੋਟ ਇਟ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਬਲੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਅਤੇ CO2 ਰਿਚ ਬਲੱਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਹੈ ਅਤੇ CO2 ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਦੋ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਵੈਸਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ, ਆਰਟਰੀਜ਼, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ CO2 ਰਿਚ ਬਲੱਡ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਚ। ਵੇਨਸ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਰਿਚ ਬਲੱਡ, ਗੋਟ ਇਟ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਬੋਡੀ ਤੱਕ, ਓਕੇ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਹਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅਤੇ ਆਲ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਬੋਡੀ ਤੱਕ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੇਨਸ ਨੇ, ਵੇਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੇਨਸ ਕੈਰੀ ਬਲੱਡ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਹਾਰਟ, ਗੋਟ ਇਟ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਵੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।